ഹലോ ടീച്ചേഴ്സ്. HSA നാച്ചുറൽ സയൻസ് എക്സാമിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നടത്തുന്ന ഡെയിലി മോക്ക് ടെസ്റ്റ് റിവിഷൻ സീരീസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ബ്രയോളജി മൊഡ്യൂൾ 5-ലെ ബ്രയോളജി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള 45 MCQ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കളയാതെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, റിക്സിയ ബിലോങ്സ് ടു വിച്ച് ക്ലാസ് ഓഫ് ബ്രയോഫൈറ്റ്സ്? ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യനും ഓപ്ഷൻസും പറയും, അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആൻസേഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിനുശേഷം ആൻസേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാം, ഒപ്പം തന്നെ സ്കോറും കണ്ടെത്താം. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻസ്: എ ബ്രയോപ്സിഡ, ബി ആന്തോസെറട്ടോപ്സിഡ, സി ഹെപ്പാറ്റിക് ഓപ്സിഡ, ഡി സൈലോപ്സിഡ. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, the main plant body in bryophyte is: option A sporophyte, B gametophyte, C seed, D embryo. 3. The sporophyte of Rixia is: option A differentiated into foot seta capsule, B capsule only, C foot and capsule, D foot seta elaters. 4. In Rixia, the sex organs are: A endogenous, B exogenous, C lateral, D absent. 5. Which bryophyte shows thalloid gametophyte? Option A Polytrichum, B Rixia, C Funaria, D Anthoceros. 6. Anthoceros sporophyte is characterized by: option A lack of foot, B presence of columella, C absence of capsule, D presence of seta only. 7. The capsule of Anthoceros opens by: A operculum, B spiral slits, C longitudinal slits, D transverse slits. 8. In Funaria, the sporophyte is: A completely dependent on gametophyte, B independent, C semi-parasitic, D fully photosynthetic and independent. 9. Which class is known as hornworts? A Hepaticopsida, B Anthoceratopsida, C Bryopsida, D Lycopsida. 10. The protonema stage is characteristic of: A Rixia, B Anthoceros, C Funaria, D Marchantia. Assertion reason type question ആണ്. Assertion: Bryophytes are called amphibians of plant kingdom. Reason: they require water for fertilization. Option: both A and R are true, R is correct explanation. B both A and R are true, R is not correct explanation. C A is true, R is false. D A is false, R is true. 12. The conducting tissue in bryophytes are: A absent, B xylem only, C phloem only, D both xylem and phloem. 13. In Rixia, spores are produced by: A mitosis, B meiosis, C amitosis, D fragmentation. 14. The function of elaters in bryophytes is: A nutrition, B photosynthesis, C spore dispersal, D anchoring. 15. Which statement is true for Funaria? A. It has thalloid gametophyte. B. Its sporophyte has operculum and peristome teeth. C. No rhizoids present. D. Lack leafy stage. 16. ഒരു match the following ആണ്: Rixia, Anthoceros, Funaria. സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ഹോൺവേർഡ്, ലിവർവേർഡ്, മോസ്. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതനുസരിച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. 17. Economic importance of sphagnum is: used as manure, B formation of peat, C source of fiber, D source of alkaloids. 18. Anthoceros thallus is characterized by:
A. Presence of stomata. B. Lack of chloroplast. C. Presence of pyrenoids in chloroplast. D. Absence of midrib. 19. The seta of Anthoceros is long, short, absent, undergrounded. 20. In Funaria, peristome teeth help in A. Water conduction. B. Spore dispersal. C. Absorption. D. Photosynthesis. 21. Which bryophyte is used as package material for shipment in living plants? Option A. Rixia. B. Sphagnum. C. Funaria. D. Anthoceros. 22. The foot of bryophyte sporophyte is formed. The foot of bryophyte sporophyte is formed. Absorption from gametophyte, photosynthesis, spores dispersal, reproduction. 23. The rhizoids in mosses are unicellular, multicellular unbranched, multicellular branched, absent. 24. Statement 1. Bryophyte lack true roots. Statement 2. They have vascular tissue. Option. Both statements are correct. B. Only one is correct. C. Only two is correct. D. Both statements are incorrect. Bryophytes lack true roots. They have vascular tissue. 25. The capsule in Funaria is differentiated into foot and capsule, foot seta capsule, capsule only, foot and seta. 26. Calyptra in Funaria is derived from A. Archegonium neck. B. Venda of Archegonium. C. Seta. D. Foot. 27. Horn-like sporophyte is seen in Rixia, Merchantia, Anthoceros, Funaria. 28. Rixia reproduces asexually by gemme, fragmentation, budding, spore formation only. 29. Which bryophyte has sporophyte capable of photosynthesis? Which bryophyte has sporophyte capable of photosynthesis? Option A. Rixia. B. Anthoceros. C. Funaria. D. Sphagnum. 30. In most life cycle, dominant phase is Option A. Sporophyte. B. Gametophyte. C. Protonema. D. Spore. 31. Assertion recent question ആണ്. Anthoceros sporophyte has indefinite growth. Reason. Presence of basal meristem. Options. Both A and R are true. R is correct explanation. Both A and R are true. R is not correct explanation. A is true. R is false. D. A is false. R is true. Anthoceros sporophyte has indefinite growth because presence of basal meristem. 32. Which of the following lack elaters? Rixia, Merchantia, Anthoceros, Funaria. 33. Bryophytes are called vascular cryptogams, non-vascular phanerogams, non-vascular cryptogams, vascular phanerogams. 34. The leaf-like structure in most gametophytes are called microphylla, xerophilus, phylloids, leaves. Leaf-like structure in moss. 35. In Anthoceros, the capsule wall contain no chlorophyll, chlorophyllous cells, cutinized cells only, hyaline cells only. Okay. അടുത്തതായിട്ട് കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഒരു 10ഓളം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് റിഗാർഡിംഗ് റിക്സിയ. ദ thallus is dorsiventally differentiated. Sex organs are endogenous. Sporophyte is differentiated into foot, seta and capsule. Reproduce vegetatively by fragmentation. നിങ്ങൾ നമ്പർ ഇടുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്പർ 1 ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇട്ടാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1, 2 and 3, 1 and 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4. ഓക്കെ, ഏതൊക്കെയാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക.
Next question. Second question. Which of the following statements are true about Anthocerosporophyte? It has an intercalary basal meristem. Capsule is photosynthetic. It has a long seta. Columella is present. നമ്മൾ നോർമൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഈസിനെസ് പലപ്പോഴും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടില്ല. പക്ഷേ ബൈ പ്രാക്ടീസിലൂടെ നമുക്കത് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഏത് ഓപ്ഷനാണെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അബൌട്ട് ഫ്യൂണേറിയ. Gametophyte is thalloid and dorsoventral. Sporophyte has foot, seed and capsule. Capsule has operculum and peristome teeth. Protonema is the juvenile stage. Options ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Next question. Fourth one. Which of the following an economic importance of sphagnum? Used as fuel in the form of peat. Help in seed germination as soil conditioner. Used as a packaging material for shipment of living plants. Source of quinine alkaloids. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1 and 4 only. All are correct. Okay. Next question. Which statement is correct regarding bryophyte general feature? Require water for fertilization. Gametophyte is dominant and independent. True vascular tissue are present. Called amphibians of plant kingdom. Answers. Options ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Next question. Sixth question. Consider the following statement about Anthoceros thallus. Chloroplast possesses pyrenoids. Possesses stomata on thallus. Symbiotic association with nostoc. Lack midbrain. Options 1, 2 and 3, 1, 3 and 4, 2, 3 and 4, 1, 2 and 4. Okay. Next question. Which of the following are true for Rixia sporophyte? Completely embedded in gametophyte tissue. Capsule only, lacking foot and seta. Produces spores by meiosis. Has elaters for spore dispersal. Options 1, 2 and 3, 1, 3 and 4, 2, 3 and 4. All are correct. Next question. Select the correct statement regarding Moss protonema. It is haploid, formed from spore germination. It is the sporophytic stage, develops into leafy gametophore. 1, 2 and 4, 1, 3 and 4, 2, 3 and 4, all are correct. Next question, 9. Which of the following statements are true for Funaria capsule structure? Statements has operculum covering peristome teeth. Peristome teeth are hygroscopic aiding spore dispersal. Calyptra originates from venter of Archegonium. Capsule is non-photosynthetic. Question ഇതായിരുന്നു. Which of the following statements are true for Funaria capsule structure? Okay. Option 1, 2 and 3, 2, 3 and 4, 2, 3 and 4, 1, 3 and 4. D, all are correct. Okay. Next question, last question ആണ്. Consider the following statements about bryophytes. They are non-vascular cryptogames. Sporophyte is completely independent. Male gametes are motile. Archegonium is multicellular and jacketed. ഏതൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ. ഓപ്ഷൻ എ 1, 2 and 3, B 1, 3 and 4, C 2, 3 and 4, D all are correct. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇനി നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാം.
അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും ഫീഡ്ബാക്കും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ കമൻ്റായിട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. എന്തായിരുന്നു? റിക്സിയ ബിലോങ്സ് ടു വിച്ച് ക്ലാസ് ഓഫ് ബ്രയോഫൈറ്റ്? ഹെപ്പാറ്റിക് ഓപ്സിഡയിലാണല്ലേ റിക്സിയ വരുന്നത്. ചെറിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ട്. ഹെപ്പാറ്റിക് ഓപ്സിഡ, റിക്സിയ ഈസ് എ ലിവർവേർഡ് ബിലോങ്ങിങ് ടു ഹെപ്പാറ്റിക് ഓപ്സിഡ. ലിവർവേർഡ്സ് എന്നാണ് ഇവ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഹെപ്പാറ്റിക് ഓപ്സിഡയിലാണ് റിക്സിയ ഉൾപ്പെടുന്നത്. ഇനി ബ്രയോപ്സിഡയിലാണെങ്കിൽ അത് മോസസ് ആണ്. അതായത് ഫ്യൂണേറിയ, പോളിട്രിക്കം ഒക്കെയാണ് ബ്രയോപ്സിഡയിൽ വരുന്നത്. ആന്തോസെറട്ടോപ്സിഡയിൽ വരുന്നത് ഹോൺവേർഡ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹോൺവേർഡ്സ് സച്ചാസ് ആന്തോസെറോസ്. ആന്തോസെറോസ് ആണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത്. ദെൻ സൈലോപ്സിഡ ബ്രയോഫൈറ്റിൽ വരുന്നതാണോ? ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്രിമിറ്റീവ് വാസ്കുലർ പ്ലാന്റ്. സൈലോട്ടം ഒക്കെയാണ് സൈലോപ്സിഡയിൽ വരുന്നത്. ഇത് ബ്രയോഫൈറ്റ് അല്ല, പകരം എന്താണ്, ടെറിഡോഫൈറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്. സൈലോട്ടം ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. സൈലോട്ടം ഒരു ലിവിങ് ഫോസിലും കൂടിയാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ഗാമറ്റോഫൈറ്റ്. അതായത് മെയിൻ പ്ലാന്റ് ബോഡി ഇൻ ബ്രയോഫൈറ്റ് ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് ആയിരിക്കും. ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് ഡൊമിനൻറ്റ് ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫേസ് ഇൻ ബ്രയോഫൈറ്റ്. ബ്രയോഫൈറ്റിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് ആണ്. മെയിൻ പ്ലാന്റ് ബോഡി ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് ആയിരിക്കും. ഗാമറ്റോഫൈറ്റിൻ്റെ പ്ലോയിഡി ഏതായിരിക്കും? എപ്പോഴും ഗാമറ്റോഫൈറ്റിൻ്റെ പ്ലോയിഡി N ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ സ്പോറോഫൈറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്. ബ്രയോഫൈറ്റിൻ്റെ കേസിൽ സ്പോറോഫൈറ്റ് ടോട്ടലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്. സ്മോൾ ആയിരിക്കും, ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. ദെൻ സീഡ്, ബ്രയോഫൈറ്റ് സീഡ് ഇല്ലാത്ത പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. ദെൻ എംബ്രിയോ റെഫർ ടു എയർലി ഡിപ്ലോയിഡ് സ്റ്റേജ് ബട്ട് നോട്ട് ഇൻ പ്ലാന്റ് ബോഡി ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ വരുന്ന പോയിൻറ്റ്സ്. ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് എന്താ, സ്പോറോഫൈറ്റ് എന്നാണ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. ദെൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ സ്പോറോഫൈറ്റ് ഓഫ് റിക്സിയ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ക്യാപ്സ്യൂൾ ഓൺലി. റിക്സിയയിൽ സ്പോറോഫൈറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്യാപ്സ്യൂൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ, ഫൂട്ടും സീറ്റയും കാണുന്നില്ല. റിക്സിയ സ്പോറോഫൈറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലസ്റ്റ്, ഓൺലി ക്യാപ്സ്യൂൾ എംബഡഡ് ഇൻ ഗാമറ്റോഫൈറ്റ്. ഫൂട്ട്, സീറ്റ, ക്യാപ്സ്യൂളൊക്കെ ഈ മെർക്കാൻഷ്യ ഫ്യൂണേറിയയിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, എക്സോജീനസ് ആണ്. അതായത് റിക്സിയയിലെ സെക്സ് ഓർഗൻ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം അത് പുറത്തായിട്ടാണല്ലേ സ്പോർസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. എക്സോജീനസ്, റിക്സിയ ഹാസ് എക്സ്റ്റേണൽ സെക്സ് ഓർഗൻ ഓൺ ഡോർസൽ സർഫസ്. എൻഡോജീനസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻറ്റേർണലി ഫോം ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലാണ് എൻഡോജീനസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സോജീനസ് ആയിരിക്കും റിക്സിയയുടെ കണ്ടീഷനിൽ. ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, റിക്സിയാണ്. താലോയിഡ് ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് ഉള്ളത് റിക്സിയക്കായിരിക്കും. റിക്സിയ ഷോസ് താലോയിഡ് ഗാമറ്റോഫൈറ്റ്, ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും, ഡോർസി വെൻട്രൽ താലസ് ആയിരിക്കും. പോളിട്രിക്കം ആണെങ്കിൽ ഒരു ലീഫി ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഫ്യൂണേറിയയും ലീഫി ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് ആണ്. സ്റ്റെം ലൈക്ക് ആക്സിസ് ആൻഡ് ലീഫ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇതിന് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും. ആന്തോസെറോസ് ആണെങ്കിലും തലോയിഡ് ആണ്. പക്ഷേ റിക്സിയ ഈ സ്പെസിഫിക്കലി ആസിഡ് ആസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. ആന്തോസെറോസിനേക്കാളും കൂടുതൽ തലോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് റിക്സിയ ആയിരിക്കും. ആന്തോസെറോസിൽ കുറച്ചുകൂടെ മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള വേർഷൻ ആയിരിക്കും. സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, പ്രസൻസ് ഓഫ് കൊളുമല്ല. ആന്തോസെറോസ് സ്പോറോഫൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീച്ചറാണ് കൊളുമല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്, ഒരു സെൻട്രൽ സ്റ്റെറൈൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു റീജിയൻ ആണ്. പിന്നെ ആന്തോസെറോസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, സ്പോറോഫൈറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിൽ സീറ്റ കാണപ്പെടുന്നില്ല. പ്രസൻസ് ഓഫ് സീറ്റ പറയുകയാണെങ്കിൽ സീറ്റ ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ് ഇൻ ആന്തോസെറോസ്. ഇവയിൽ ക്യാപ്സ്യൂൾ ഉണ്ട്, അത് ഫൂട്ടിൽ നിന്നാണ് ക്യാപ്സ്യൂൾ അറൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ലിറ്റ്സ് കാണപ്പെടുന്നത്, ആന്തോസെറോസിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്ലിറ്റ്സ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ലിറ്റ്സ് ആണ്. ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? സ്പോർസിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാപ്സ്യൂളിൽ കാണുന്ന സ്ലിറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഓപ്പർക്കുലം കാണുന്നത് എന്തിലാണ്? മോസസിലൊക്കെയാണ് ഓപ്പർക്കുലം എന്ന് പറയുന്ന സ്ലിറ്റ്സ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഫ്യൂണേറിയയിലൊക്കെ ഇത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ലിറ്റ്സ്. ദ ക്യാപ്സ്യൂൾ ഓഫ് ആന്തോസെറോസ് ഓപ്പൺസ് ബൈ ഓപ്ഷൻ സി, ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ലിറ്റ്സ്. ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ലിറ്റ്സ് ആന്തോസെറോസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഡൈസസ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനലി ടു റിലീസ് സ്പോർസ് ഇഫക്റ്റീവ്ലി. ഓപ്പർക്കുലം കാണുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം പോയിൻറ്റ്സ് തന്നെയാണ്. മോസസിലാണ് ഓപ്പർക്കുലം കാണുന്നത്. എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഫ്യൂണേറിയ പറയാം. ഓക്കെ, നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡഡ് ഓൺ ഗാമറ്റോഫൈറ്റ്.
Funaria, the sporophyte is completely dependent on gametophyte. Completely dependent ആണ്. Sporophyte is attached to gametophyte for water and nutrient deficit partial photosynthesis. ഓക്കെ, ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് വാസ്കുലർ പ്ലാന്റ്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ദെൻ 10th ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ആൻതോസെറട്ടോപ്സിഡ. അതായത് ഹോൺ വേർഡ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആൻതോസെറട്ടോപ്സിഡയാണ്. ഹെപ്പാറ്റിക് ഓപ്സിഡ ആണെങ്കിൽ ലിവർ വേർഡ്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. എക്സാമ്പിളായിട്ട് റിക്സിയയും മെർക്കാൻഷ്യയും പറയാം. ബ്രയോപ്സിഡയിൽ വരുന്നതാണ് മോസസ്, ഫ്യൂണേറിയ എക്സാമ്പിളായിട്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലൈക്കോപ്സിഡയാണ്. ലൈക്കോപ്സിഡ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നതാണ്? അത് ക്ലബ് മോസസ് ആണ്. അതായത് ക്ലബ് മോസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ടെറിഡോഫൈറ്റ്സിൽ വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ലൈക്കോപോഡിയോ ഒക്കെ ഇതിൽ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ്. വാസ്കുലർ ഗ്രൂപ്പാണ്. ദെൻ 11th ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഫ്യൂണേറിയാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു, പ്രോട്ടോണിമ സ്റ്റേജ് കാണുന്നത് ഫ്യൂണേറിയയിലാണ്. Funaria has filamentous protonema stage after spore germination. റിക്സിയയിലാണെങ്കിൽ ജെർമിനേറ്റ് ഡയറക്ട്ലി വിത്തൗട്ട് പ്രോട്ടോണിമ. ആൻതോസെറോസിലും പ്രോട്ടോണിമ കാണപ്പെടുന്നില്ല. മെർക്കാൻഷ്യ ജെർമിനേറ്റ് ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം താലസ് ഓർ ഗാമറ്റോഫൈറ്റ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ഫ്യൂണേറിയയിലാണ് പ്രോട്ടോണിമ കാണുന്നത്. ദെൻ 11th ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, 2. അതായത് അസേഷനും റീസണും കറക്റ്റാണ്. ആംഫിബിയൻസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? ഇതിന് ഫെർട്ടിലൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രയോഫൈറ്റ്സിന് വാട്ടർ ആവശ്യമാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 12th ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ, ദ കണ്ടക്റ്റിംഗ് ടിഷ്യൂ ഓഫ് ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ്. നമുക്കറിയാം നോൺ വാസ്കുലർ പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ കണ്ടക്റ്റിംഗ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സൈലം ഫ്ലോയോ ആണ്. അപ്പോൾ കണ്ടക്റ്റിംഗ് ടിഷ്യൂസ് ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും. 13th ആൻസർ, റിക്സിയ സ്പോർസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻ ബി മിയോസിസ്. നമുക്കറിയാം മിയോസിസ് വഴിയാണ് ഹാപ്ലോയിഡ് സ്പോർസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ 14th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി സ്പോർ ഡിസ്പേഴ്സലാണ്. അതായത് ബ്രയോഫൈറ്റ്സിൽ എലേർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ട്രക്ചർ കാണുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നത് സ്പോർ ഡിസ്പേഴ്സലാണ്. സ്പോർ ഡിസ്പേഴ്സൽ എലേർട്ടേഴ്സ് ആർ ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക് എയ്ഡ് ഇൻ സ്പോർ റിലീസ്. മെർക്കാൻഷ്യയിലൊക്കെയാണ് ഇത് മെയിനായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത്. എലേർട്ടേഴ്സ് കാണപ്പെടുന്നതാണ് മെർക്കാൻഷ്യ. എക്സാമ്പിൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. അത് ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക് എഫക്റ്റ് വഴിയാണ് എന്താണ് എലേർട്ടേഴ്സ് സ്പോർ ഡിസ്പേഴ്സൽ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ 15th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് സ്പോറോഫൈറ്റ് ഹാസ് ഓപ്പർക്കുലം ആൻഡ് പെരിസ്റ്റോം ടീത്ത്. അതായത് ഫ്യൂണേറിയനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കി പോവാം. ഓപ്പർക്കുലം ആൻഡ് പെരിസ്റ്റോം ടീത്ത് ഹെൽപ്പ് സ്പോർ ഡിസ്പേഴ്സൽ ഫോർ ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക് മൂവ്മെൻറ്റ്. ദെൻ താലോയിഡ് ഗാമറ്റോഫൈറ്റ്. ഫ്യൂണേറിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലീഫി ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് റോങ് ആണ്. നോ റൈസോഴ്സ്. നമുക്കറിയാം ഫ്യൂണേറിയയിൽ റൈസോഴ്സ് ഉണ്ട്. മോസസ് ഹാവ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ റൈസോഴ്സ് ആണ് ഇതിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. ലാക്ക് ലീഫി സ്റ്റേജ്. നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ലീഫി സ്റ്റേജ് ആണെന്ന്. ഓക്കെ, 16th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആയിരുന്നു, 1B 2A 3C. അതായത് റിക്സിയ ലിവർ വേർഡ്സ് ആണ്, ആൻതോസെറോസ് ഹോൺ വേർഡ്സ് ആണ്, ഫ്യൂണേറിയ മോസ് വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ദെൻ 17th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ഫോർമേഷൻ ഓഫ് പീറ്റ്. അതായത് സ്വാഗ്നത്തിൻ്റെ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പീറ്റ്. ഫ്യൂവലായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. പീറ്റ് ഫോർമേഷൻ. സ്വാഗ്നം ഫോം പീറ്റ് യൂസ്ഡ് ആസ് ഫ്യൂവൽ ആൻഡ് സോയിൽ കണ്ടീഷണർ. ഓക്കെ, 18th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി പ്രസൻസ് ഓഫ് പൈറിനോയിഡ്സ് ഇൻ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ദെൻ 19th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, സീറ്റ. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ആൻതോസെറോസിൽ സീറ്റ ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കുള്ളൂ. 20th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, സ്പോർ ഡിസ്പേഴ്സൽ. ഇൻ ഫ്യൂണേറിയ പെരിസ്റ്റോം ടീത്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? സ്പോർസ് ഡിസ്പേഴ്സലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, സ്പോർ ഡിസ്പേഴ്സൽ. പെരിസ്റ്റോം ടീത്ത് റെഗുലേറ്റ് സ്പോർ റിലീസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഹ്യൂമിഡിറ്റി. ദെൻ 21th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി സ്പാഗ്നം ആണ്. അതായത് പാക്കിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ഷിപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് പ്ലാന്റ്സ്. ലിവിങ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ പാക്കിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്പാഗ്നം. ഇതിന് വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് യൂസ്ഡ് ഫോർ പാക്കിംഗ്. ഓക്കെ, 22th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, അബ്സോർപ്ഷൻ ഫ്രം ഗാമറ്റോഫൈറ്റ്. ഫൂട്ട് ഓഫ് ബ്രയോഫൈറ്റ് ദ ഫൂട്ട് ഓഫ് ബ്രയോഫൈറ്റ് സ്പോറോഫൈറ്റ് ഈസ് ഫോർ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഗാമറ്റോഫൈറ്റിൽ നിന്ന് അബ്സോർപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫൂട്ട്.
ഓക്കെ. ഫുഡ് ആങ്കേഴ്സ് സ്പോറോഫൈറ്റ് ആൻഡ് അബ്സോർബ് ന്യൂട്രിയൻ ഫ്രം ഗാമറ്റോഫൈറ്റ്. 23യുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആയിരിക്കും. റൈസോഡ്സ് ഇൻ മോസസ് ആർ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആയിരിക്കും. 24ൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ഓൺലി വൺ ഈസ് കറക്റ്റ്. അതായത് ബ്രയോഫൈറ്റ് ലാക്ക് ട്രൂ റൂട്ട്. ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള റൂട്ട്സ് ഇല്ല, റൈസോഡ്സ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ദേ ഹാവ് വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ. നമുക്കറിയാം ഇത് നോൺ വാസ്കുലാർ പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത്. 24ൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ഫൂട്ട് സീറ്റ ക്യാപ്സ്യൂൾ. ഫ്യൂണേറിയ നമുക്കറിയാം മോസസിലാണ്. ബ്രയോഫൈറ്റയിൽ മോസസ് ആണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഫൂട്ട് സീറ്റ ക്യാപ്സ്യൂൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. Then 25, Calyptra and Funaria is derived from option B, Venter of Archegonium. Venter of Archegonium ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. Venter, Calyptra formed from enlarged venter covering capsule. 26ൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. ആന്തോസെറോസ് ആണ്. ഹോൺ ലൈക്ക് സ്പോറോഫൈറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആന്തോസെറോസ് ആണ്. ആന്തോസെറോസ് ഹോൺ ബേർഡ്സ് ഹാവ് ഹോൺ ലൈക്ക് സ്പോറോഫൈറ്റ്സ്. 27 ഓപ്ഷൻ ബി ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആണ്. റിക്സിയയുടെ അസെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ വഴിയാണ്. ജെമ്മ ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നില്ല. 28ൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആന്തോസെറോസ് ആണ്. വിച്ച് ബ്രയോഫൈറ്റ് ഹാസ് സ്പോറോഫൈറ്റ് കാപ്പബിൾ ഓഫ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ്. ഫോട്ടോസിന്തസിന് കാപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബ്രയോഫൈറ്റ് സ്പോറോഫൈറ്റിക് കണ്ടീഷനാണ് ആന്തോസെറോസിലുള്ളത്. ക്യാപ്സ്യൂൾ വാൾ ഹാസ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ ക്യാപ്സ്യൂൾ ഉണ്ടല്ലോ. സ്പോറോഫൈറ്റിലെ ക്യാപ്സ്യൂൾ വാളിൽ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് കാണുന്നുണ്ട്. ഇത് ഫോട്ടോസിന്തസിസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. 29ൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ഗാമറ്റോഫൈറ്റ്. ഇൻ മോസ്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഡൊമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫേസ് ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് ആണ്. 31ൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. എയും ആറും ട്രൂ ആണ്. ആർ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ്. ആന്തോസെറോസ് സ്പോറോഫൈറ്റ് ഹാസ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിന് കാരണം അതിൻ്റെ ബേസൽ മെരിസ്റ്റമാണ്. ഓക്കെ. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ലാക്ക് എലൈറ്റേഴ്സ് ആണ്. ഇതിൽ റിക്സിയാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതായത് സ്പോർ ഡിസ്പേഴ്സലിന് എലൈറ്റേഴ്സ് കാണപ്പെടാത്തത് റിക്സിയയിൽ കാണുന്നില്ല. അതുപോലെ ഫ്യൂണേറിയയിലും എലൈറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചർ അല്ല കാണപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ അവരുടെ സ്പോർ ഡിസ്പേഴ്സലിന് വേണ്ടിയിട്ട് പെരിസ്റ്റോം ടീത്ത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. മെർക്കാൻഷ്യയിൽ എലൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആന്തോസെറോസിലാണെങ്കിൽ സ്വീഡോ എലൈറ്റേഴ്സ് ആണ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട പോയിന്റ് ഇതാണ്. എന്താണ്? റിക്സിയയിൽ എലൈറ്റേഴ്സ് കാണുന്നില്ല, മെർക്കാൻഷ്യയിൽ എലൈറ്റേഴ്സ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ബാക്കി ആന്തോസെറോസിൽ സ്യൂഡോ എലൈറ്റേഴ്സ് ആണ്. ഫ്യൂണേറിയയിൽ സ്പോർ ഡിസ്പേഴ്സലിന് അതിന് പകരമായിട്ട് പെരിസ്റ്റോം ടീത്ത് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും. ദെൻ 33 ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. നോൺ വാസ്കുലർ ക്രിപ്റ്റോഗെയിംസ് ആണ്. അതായത് അവർക്ക് സീഡും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, ക്രിപ്റ്റോഗാംസ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസും ഇല്ല. നോൺ വാസ്കുലർ ക്രിപ്റ്റോഗാംസ് ആണ്. ഓക്കെ. The leaf-like structure in most gametophyte are called answer option C phylloid ആണ്. ലീഫ്-ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഇൻ മോസ്റ്റ് ഗാമറ്റോഫൈറ്റിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലീഫ്-ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഫൈലോയിഡ്. മൈക്രോഫൈലസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലബ് മോസ് ലീവ്സ് ആണ്. സ്വീഡോഫൈലസ് നോ യൂസ്ഡ് ഫോർ മോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറിലൊന്നും നമ്മളങ്ങനെ സ്വീഡോഫൈലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. 35 ഇൻ ആന്തോസെറോസ് ദ ക്യാപ്സ്യൂൾ വാൾ കണ്ടെയ്നിങ് ക്ലോറോഫില്ലസ് സെൽസ്. ആന്തോസെറോസിൻ്റെ ക്യാപ്സ്യൂളിൻ്റെ വാളിൽ ക്ലോറോഫിൽ ഉണ്ട്. അത് ഫോട്ടോസിന്തസിസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോയിൻ്റാണ്. ഓക്കെ, ഇനി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് കിടക്കാം. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. 1 and 4 ഓൺലി ആണ്. എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും. ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് താലസ് ഡോർസിവെൻട്രൽ ആണ്. അത് കറക്റ്റാണ്. റിക്സിയ ഹാസ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഡോർസൽ ആൻഡ് വെൻട്രൽ സർഫസ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് പറയുന്നത് സെക്സ് ഓർഗൻ എൻഡോജീനസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഇൻകറക്റ്റ് ആണ്. ഇത് എക്സോജീനസ് ആണ്. അതായത് എക്സ്റ്റേണലി ആണ്, താലസ് സർഫസിലാണ് സ്പോർസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തായിരുന്നു? സ്പോറോഫൈറ്റ് വിത്ത് ഫൂട്ട് സീറ്റ് ആൻഡ് ക്യാപ്സ്യൂള്. അത് കറക്റ്റ് അല്ല. റിക്സിയയിൽ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ക്യാപ്സ്യൂൾ മാത്രമേ കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ. അത് ഫൂട്ടും സീറ്റയും കാണപ്പെടുന്നില്ല. ഇത് ഗാമറ്റോഫൈറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എംബഡഡ് ചെയ്ത് കണ്ടീഷനിലാണ് ക്യാപ്സ്യൂൾ കാണുന്നത്. ദെൻ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ, അത് കറക്റ്റാണ്. റിക്സിയയുടെ റിപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത്, വെജിറ്റേറ്റീവ് റിപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ വഴിയാണ്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. 1, 2, 4. നമുക്ക് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. ബേസൽ മെരിസ്റ്റം, അത് കറക്റ്റാണ്. ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഗ്രോത്തിന് സഹായിക്കുന്ന
ഒരു ബീസൽ മെരിസ്റ്റം എന്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്? ആന്തോസറോ സ്പോറോഫൈറ്റിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ദെൻ ക്യാപ്സ്യൂൾ ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇതിൻ്റെ ക്ലോറോഫില്ലസ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാപ്സ്യൂൾ ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ആണ്. ലോങ് സീറ്റ ഇൻകറക്റ്റ് ആണ്. സീറ്റ ഇതിൽ ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും. എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ക്യാപ്സ്യൂളും ഫൂട്ടും ഉണ്ട്. ഫൂട്ടിൽ നിന്ന് ക്യാപ്സ്യൂളാണ് അറൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ആന്തോസെറോസിൽ സീറ്റ ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും. റിക്സിയയുടെ കേസിലോ? റിക്സിയയിൽ ക്യാപ്സ്യൂൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. ആന്തോസെറോസിൽ സീറ്റ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. മോസസ് വരാണെങ്കിലാണ് ഫൂട്ട്, സിറ്റ, ക്യാപ്സ്യൂൾ കാണപ്പെടുന്നത്. കൊളുമെല്ല പ്രസൻ്റ് ആണ്. കറക്റ്റ്. സ്റ്റെറൈൽ സെൻട്രൽ സ്ട്രക്ചർ ഇൻ ക്യാപ്സ്യൂൾ. ഓക്കെ, തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. 2, 3, 4. ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് തലോയിഡ് ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് ആണ്. അത് ഇൻകറക്റ്റ് ആണ്. ഫ്യൂണേറിയ ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് ഈസ് ലീഫി, നോട്ട് തലോയിഡ്. ലീഫി ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് ആണ് ഫ്യൂണേറിയ. മോസസ് ലീഫി ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് ആയിരിക്കും. അടുത്തത് സ്പോറോഫൈറ്റ് വിത്ത് ഫൂട്ട് സീറ്റ ക്യാപ്സ്യൂൾ. അത് കറക്റ്റ് ആണ്. ക്യാപ്സ്യൂൾ ഓപ്പർക്കുലം അതുപോലെ പെരിസ്റ്റോം ടീത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? സ്പോർ ഡിസ്പേഴ്സലിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ്. ദെൻ പ്രോട്ടോണിമ ജുവനൈൽ സ്റ്റേജ്. പ്രോട്ടോണിമ സ്റ്റേജ് ഇതിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുള്ളൂ. ഫിലമെൻ്റസ് സ്റ്റേജ് ഫ്രോം സ്പോർ ജെർമിനേഷൻ. സ്പോർ ജെർമിനേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് പ്രോട്ടോണിമ സ്റ്റേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. 1, 2 and 3 ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ഫ്യൂവലായിട്ട് എന്താണ്? പീറ്റ് ഫ്യൂവലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അക്യുമുലേറ്റ് പീറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ഫ്യൂവൽ. പിന്നെ സോയിൽ കണ്ടീഷണറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇംപ്രൂവ് സോയിൽ മോയ്സ്ചർ റിട്ടൻഷൻ. ദെൻ പാക്കേജിങ് മെറ്റീരിയലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്കറിയാം വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ലിവിങ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഡ്രൈയിങ് ഒക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പിന്നെ ആൽക്കലോയിഡ്സ്, ക്യുനൈൻ ആൽക്കലോയിഡ് അത് ഇൻകറക്റ്റ് ആണ്. അത് സിങ്കോണയിൽ നിന്നാണ്. അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. ക്യുനൈൻ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സിങ്കോണയിൽ നിന്നാണ്, ബ്രയോഫൈറ്റിൽ നിന്നല്ല. ഓക്കെ. ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു, ബ്രയോഫൈറ്റ് ജനറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ്. ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. 1, 2, 4 ആണ് വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ടർ ഫോർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. അത് കറക്റ്റ് ആണ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് ഡൊമിനൻറ്റ് ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് കണ്ടീഷൻ ആണ്. അതുപോലെ ആംഫിബിയൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തായിരുന്നു? ട്രൂ വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ പ്രസൻറ്റ്. ഇതിൽ സൈലമോ ഫ്ലോയോ കാണുന്നില്ല. ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് നോൺ വാസ്കുലാർ പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. ദെൻ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. 1, 3, 4 ആണ് ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത്. പൈറിനോയിഡ്സ് ഇൻ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ്. അത് കറക്റ്റാണ്. യുണീക്ക് ടു ആന്തോസെറോസ് ആണ്. ആന്തോസെറോസിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് പൈറിനോയിഡ്സ്. അതുപോലെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റോങ് ആണ്. സ്റ്റൊമാറ്റ ഓൺ താലസ്. അത് ഇൻകറക്റ്റ് ആണ്. സ്റ്റൊമാറ്റ പ്രസൻറ്റ് ഓൺ സ്പോറോഫൈറ്റ്, നോട്ട് താലസ്. തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോസ്റ്റോക്ക് സിംബയോസിസ്. അത് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നോസ്റ്റോക്ക് കോളനീസ് ഫിക്സ് നൈട്രജൻ ടു മ്യൂസിലീജിയസ് ചാമ്പേഴ്സ്. ദെൻ ഫോർത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ലാക്ക് മിഡ്രിബ്. അത് കറക്റ്റാണ്. താലസിസ് അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് വിത്തൗട്ട് മിൻട്രിബ്. ഓക്കെ. ദെൻ സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. 1, 2 and 3 ആണ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. എംബഡഡ് സ്പോറോഫൈറ്റ്. അത് കറക്റ്റാണ്. റിക്സിയ സ്പോറോഫൈറ്റ് റിമൈൻ ഇൻസൈഡ് താലസ്. ക്യാപ്സ്യൂൾ ഓൺലി. അത് കറക്റ്റാണ്. ഫൂട്ടും സീറ്റയും കാണപ്പെടുന്നില്ല. സ്പോർസ് ബൈ മിയോസിസ്. സ്പോർസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് മിയോസിസ് വഴിയാണ്. ദെൻ എലേറ്റേഴ്സ് പ്രസൻ്റ് ആണെന്നുള്ളതാണ് റോങ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അത് റിക്സിയയിൽ കാണപ്പെടുന്നില്ല, മെർക്കാൻഷ്യയിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മോസ്റ്റ് പ്രോട്ടോണിമിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ്. ഫോം ഫ്രം സ്പോർ ജെർമിനേഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പോറോഫിറ്റിക് സ്റ്റേജ്. അതുപോലെ ഡെവലപ്പ് ഇൻ ടു ലീഫി ഗാമറ്റോഫോർ. അപ്പോൾ ഇതിൽ 1, 2, 4 ആണ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത്. ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ്. അത് കറക്റ്റാണ്. അതുപോലെ സ്പോർസിൻ്റെ ജെർമിനേഷൻ വഴിയാണ് ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഇത് സ്പോറോഫിറ്റിക് സ്റ്റേജ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു ഗാമറ്റോഫൈറ്റിക് സ്റ്റേജ് ആണ്. സ്പോർസിൻ്റെ ജെർമിനേഷൻ വഴി വരുന്നത് ഗാമറ്റോഫൈറ്റിക് സ്റ്റേജ് ആണ്. അതുപോലെ ലീഫി ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് ആണ്. ബഡ്സ് അറൈസ് ഫ്രം ദ ഫോം ഓഫ് മോസ് പ്ലാന്റ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ലീഫി ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് ആണ് ഇതിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ. നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. 1, 2 and 3 ആണ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത്. അതായത് ഓപ്പർക്കുലം കവറിങ് പെരിസ്റ്റോം ടീത്ത് ഉണ്ട്. അപ്പം തന്നെ പെരിസ്റ്റോം ടീത്ത് ഹാവ് ഐഗ്രോസ്കോപ്പിക് എയ്ഡിങ് സ്പോർ ഡിസ്പേഴ്സൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. കാലിപ്ര ഒറിജിനേറ്റഡ് ഫ്രോം വെൻഡർ ഓഫ് ആർക്കിഗോണിയം. ഇത് മൂന്നും കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ക്യാപ്സ്യൂൾ ഈസ് നോൺ ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് എന്നതാണ് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇത്. ഓക്കെ. ക്യാപ്സ്യൂൾ നോൺ ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. അപ്പോഫൈസിസ് റീജിയൻ ഈസ് ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ആയിരിക്കും ഫ്യൂണേറിയയിൽ. ഓക്കെ. ദെൻ
10th ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. 1, 3 ആൻഡ് 4 ആണ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത്. അതായത് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോൺ വാസ്കുലർ ക്രിപ്റ്റോഗാംസ് ആണെന്നാണ്. അത് ശരിയാണ്. ഇവർ സൈലവും ഫ്ലോയും കാണപ്പെടുന്നില്ല. ദെൻ തേർഡ് പറയുന്നത് മെയിൽ ഗാമറ്റ്സ് മോട്ടയിലാണ്. അത് കറക്റ്റാണ്. അതുപോലെ ഫോർത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആർക്കിഗോണിയം മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആൻഡ് ജാക്കറ്റഡ് ആണ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ്? സ്പോറോഫൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെന്നാണ്. സ്പോറോഫൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്. ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഓൺ ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് ഫോർ ന്യൂട്രിഷൻ. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് റോങ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി 1, 3 ആൻഡ് 4 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിരുന്നു. നമ്മൾ ഒരുവിധം എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.